स्वामी आराध्य ठाकुर स्वामी आराध्य ठाकुर जेते दिन जीव से देवी माया स्वामी आराध्य ठाकुर स्वामी पतिव्रता सती नारी सती सती नायिका विचार करिवे स्वामी होछन्ती मोर आराध्य ठाकुर स्वामी होछन्ती हकार पळकार देवता बड़ काळर नाइ सेरा को हबो नै आमे लेडीज लोक बाईपास को जहा कहबे लेडीज लोक मारुआ कहले स्वामी होछन्ती मोर आराध्य ठाकुर बापा बोलो नाव बिना के सागर लंघिले लबई घोर विपद ए भव सागर तरिला स्वामीकर पद सेवा कले मोहमैया संसार मुक्ति पाती सुआसन यथास्थान पाती ए नारी माने सद पतिव्रता सती नारी किंतु स्वामी बिना ये स्त्री हुए असती रे परिणत दुनिया दंडरे हुए धुनी तालांछिता किंतु माँ एक कथा आखियागर अच्छी सत्य सती साधी पतिव्रता नारी होउछि आज आपण मानकर मंदोदरी सुनिबा को पाइले जे स्वामी आज्ञा प्रभु शररे निधन राम को शररे निहत बापा ए माँ शुणुछंती प्रभुंकर एभली आज्ञा निष्पत्ति पुत्र समदेवर सहमत देवे विवाह तथापि से कथा किछि आज्ञा चिंता न करी शुणी देइछंती जेतेबेले भगवान मो स्वामी को करिछंती निधन सताश्रु प्रतिबदन रे आनंदाश्रु छड़ी पड़िला छि बा मंदोदरी मा मंदोदरी एते आनंद रे विहर होई बोले आनंद रे आनंदाश्रु आज्ञा लोक झरी पड़ी हेला काहे की आज का रीतिनीति 500 वर्ष पूर्वर 600 वर्ष पूर्वर आपण मानकर हरिदास कहिथिले कोन कहिले हरिदास ए कली जुग को लक्ष्य रखी जहा लिखिथिले आज ताहा होउछ कोन हला ए मां बोलो से कोन कहिथिले बोले पति की पत्नी न मानिबा अपति ब्रताया हरिवा अपति कहते पति की पत्नी न मानिब अपतिव्रता आचरिब अवश्य समस्त नहेले कहीं दर्शन को आसुचंती कहीं उहर रही किए बाह्य जगत में बुलुंट किए आगे जना पड़ुंट किए अजना अच्छा हाँ जी आपण मैंने कहतु निज पति को आज्ञा छाड़ी अपतिव्रता आचरण करुछंती नारी ए कथा स्वामी कहिबा को गले स्त्री करंती कोन हरिदास परपदरे कहिचंती निजर स्वामी को विनाश निजर पति को विनाश निजर स्वामी को विनाश निजर पति को विनाश ये रोथे नारी देवे मो पत्थर कंटक तेणु स्वामी को से मारिबा पाई आगे पछ घुंचा देबे कहीं आजिका ये रीतिनीति जार आज्ञा अन्य दिगर इच्छा थाए मती थाए से काम करंती लोक देखानिया कांदिबे स्वामी मले बोली किंतु माँ मनरे थिबा आनंद हेले केवल भत्ता सर आनंद और भत्ता आउ विधवा भत्ता मिलियो बाड़ी बसा से आउ एते कहिबा को समय नाही समय को अच्छा कर रखी जीवा को हबो ये आजि काली का तो रीतिनीति कहिले गुडा कथा से कथा कहिबा को नाही समय हेले मां तू कहिबा तात्पर्य जे
ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଦି ବା ରାବଣ ନିଧନ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଭୀଷଣକୁ ବିବାହ କରି ଆନନ୍ଦରେ କାଳଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସିଏ କାହିଁକି ମାନେ ହସିଲେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେନି କାହିଁକି? ଦୁଃଖ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶୋକାଶ୍ରୁ, ଇଏ ଶୋକ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। କଣ ପାଇଁ? ଶୋକ ବା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନୟନରୁ ଲୋତକପାତ। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ତା କାରଣଟା କଣ? ବାପା ବିଷୟକୁ ତ ଯିବା, ଏଇ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। କାରଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ନିଧନ ହେଲେ ଇଏ ରାବଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରାବଣ ନାଇଁ କଲେ କମେଡ ଭମେଡ ଦବନି, କିଛି ଦବନି, ଆମେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବା? ସେମିତି କହିଲେ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗାଇବେ ଦେଇବେ ଯିବନି କି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ସତୀସ୍ୱାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ରାବଣ ପରାତକୁ ବା ରାବଣ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲେ, ବାବା ଏନା ବାବାଙ୍କୁ ଆମର ଡାକୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀସ୍ୱାଦୀ ପତିବ୍ରତା। ଯେଉଁ ଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରାବଣ ରଖିଲେ ସେଦିନ କଥା ବାପା କହିଥିଲେ ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ପ୍ରକୃତ ସତୀ ନାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କରଣେଶୁ ଦାସୀ ଶୟନେଶୁ ରମ୍ଭା ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମା ଶୟନ ଧରିତ୍ରୀ ମାଲୋ ଏତେ ସବୁ ପରେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତା ସତୀସ୍ୱାଦୀ ନାୟିକା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଶଯ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ନିଦ୍ରା ପୂର୍ବକ ସେ ପରେ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦମଞ୍ଚଳନ କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ପଦସେବା କରିବା ସମୟରେ ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କଲେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯାହା କଲେ ଏ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଶେଷକୁ ନାରୀ ଚୋରି କଲେ। ନାରୀ ଚୋରି ମହାପାପ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯଶ ଥିଲା ସିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ତମେ ଭ୍ରମରେ ପଡିଛ। କଣ ହେଲା? ଗହଳ ହେଲା ଭାରି। ନାରୀ ଚୋରି କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଭ୍ରମରେ କହିବି? ଭାରି ଗହଳ ଆଲ୍ଲାରେ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାରୀ ଚୋରିଟା ମହାପାପ, ଆପଣ ଇଏ ନାରୀ ଚୋରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ହେଲା। ଆପଣ ନାରୀ ଚୋରି କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା। ଭ୍ରମରେ ପଡିଲ ତୁମେ। ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆଣି ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଲି? ବାପା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଏ କଥା ରାବଣ ଜାଣିଲା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୃଥା ବାହାନା, କଥା ନୁହେଁ। ନ ଶୋକ ଯହ ସ ଅଶୋକ, ଶୋକ କହିଲେ ଦୁଃଖ। ବିଚାର କଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମା କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ନା ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଡାକିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି। ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭ୍ରମରେ ପଡୁଛ? ଲୋକ ଅପରାଧେ
ହେଲେ ମଣ୍ଡୋଦରୀ ତୁମେ ଜାଣିନ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତେ ତା ବିନା ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ଅଛି ମାନେ ସିଏ ତମର ମା ତେମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଁ ସତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅଭିଶାପରେ ଆଜି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ତା ସ୍ନେହ ନହେଲେ ଶେଷ ଭୋଗୁଥିବ ସେ ତା ବନ୍ଧନ କ୍ଲେଶ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ତୟାରୁ ଏ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଛି ସ୍ନେହ ତାର ଅତୁଟ ରହିଛି ଏମିତି ଏଇଠି ରହିଥିବ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କର ମା ରାବଣ ହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁଅ ଏ କଥା ମଣ୍ଡୋଦରୀକୁ ରାବଣ କହିଲେ ଜାଣିଲେ କେମିତି କେମିତି କିଏ କହିଥିଲା ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଜାଣିଥିଲେ ହାରେ ନା ନର୍ମାଲ ହାର୍ଟସପରେ ଯେ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ରାବଣର ମା ହେଲା ଇଏ ମା ରାବଣକୁ ଏ କଥା କହିଲା କି କିଏ କହିଲା ରାବଣ କେମିତି ଜାଣିଲା କେମିତି ଜାଣିଲେ ରାବଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ରାମ ଶରରେ ନିଧନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ ହয়তো ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ନା ଦେଇଦେଲେ ନା କହିଲେ କେତେବେଳେ ନା ତାହେଲେ ରାବଣକୁ କିଏ କହିଲା ଏ କଥା ଉହରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡୋଦରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ କାହିଁକି ନା ରାବଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡୋଦରୀ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରରେ ମଲେ ରାବଣର ମୁକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ କହିଲା କିଏ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାବଣ ଆମେ ପାଲା ଯାଉଛେ ଆମେ କହିବା ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଦଶାଶିର ରାବଣ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଇଏ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ବିଶ୍ରାମ ହେଲେ ବାପା ଆମେ ଏକଥା ଗାଉଛୁ କହୁଛୁ କହିଦବୁ ହେଲେ କୋଉ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ପଢିନଥିବେ ଯେ ରାବଣ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କୋଉ ପୁରାଣରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନା ରାବଣ ଯଦି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବାଉଁଶ ପାଇଲାନି ସିଡି ନା ନାଇଁ ରାବଣକୁ କଣ ବାଉଁଶ ମିଳିଲା କି ନା ସେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଫୁଆ ଉଠି ନଥିଲା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାବରରେ ବଳିୟାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଛି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ନେଇପାରିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜ୍ଞା କରାୟତ କରିନି କଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କରାୟତ କରିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା କିନ୍ତୁ ପାତାଳକୁ ଯିବାକୁ ହବ ମୁଁ ପାତାଳକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସାରିବା ପରେ ପାତାଳ କରାୟତ କଲେ ଦିଟା ପୁର ମୋ କବଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଚାର କରିବି ଧୀର ଚିତ୍ତ ଶୁଣୁଥିବେ ସୁଧି ଜନ ଟକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାତାଳ କରାୟତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶୋଷଣ୍ୟ ବାହାରି ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା କଟକ ରାଜା ରାବଣ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଜୟ ଯଶସ୍ୱୀ ରାବଣଙ୍କର ଜୟଗାନ ପୂର୍ବକ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା କଲେ ବାପା ମାନେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହয়তো
ଅନ୍ଧକାର ଅନତି ଦୂରରେ ମୋ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୁତିପାତ କରିବେ ଜୟଗାନ ପୂର୍ବକ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପାତାଳପୁର ବାପା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାତାଳପୁରର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏଭଳି ମଞ୍ଚଟିଏ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡପଟିଏ ବାପା ନାରୀ ପୁରୁଷ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳିବା ସମୟରେ ପଶା କାଠିଟା ଇଏ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ନାରୀ ଜଣକ ଡାକିଲେ ରହିଯା ରହିଯା ରାବଣ ରାବଣ ତୁ ଇଏ ପାତାଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବକ ମୋଠୁ କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ ଶୁଣିବି ଆସିଛୁ ପାତାଳ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରିବି ମୁଁ ହେଉଛି ରାବଣ ଗହଳ ପରେ ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ଯେ ତୁ ଜୟ ଚାହୁଁଛୁ ନା ବିଜୟ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୟ କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ଜଣିଏ କେବଳ ପାସ୍ କରୁଛି ଅନେକ ପିଲା ପୁଣି ଆସନ ମିଳୁଛି ତଥାପି ଆମେ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ବାପା ଜୟର ବିପରୀତ ହେଲା ପରାଜୟ ଯେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପାସରେ ଫେଲ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପୁଅ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛୁ ଟିଉସନ କରୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାସ୍ କରିବୁ ତ କରିବୁ ହେଲେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ ରଖିବୁଟି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବୁଟି କାହିଁକି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ସେଇଭଳି ବାପା ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ ଜୟ ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବାଟା ହଉଛି ବିଜୟ ତେଣୁ କହିଲେ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ଜୟ ଚାହୁଁଛୁ ନା ବିଜୟ ଯଦି ଜୟ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଜୟ ହବ ଯଦି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ ତେବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ମୋର ଜୟ ଦରକାର ଭ୍ରମରେ ପଡିଗଲେ ବାପା ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲେ ଜୟ ପାସ୍ କଲେ ଇଏ ପାସ୍ କଲେ ଜୟ ଫେଲ ହେଲେ ବିଜୟ ବିପରୀତ ନୁହଁ ଇଏ ବିପରୀତ କଥା ନୁହଁ କି 100ରୁ 100 ମାର୍କ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ 3rd ଗ୍ରେଡ ପାଇବା 100ରୁ ଯଦି 90 ରଖିବ 50 ହଉ ଏବେ 50 ମାର୍କ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଲା ବିପରୀତ ନୁହଁ ବୋଲେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜୟ ପାସ୍ କଲେ ଜୟ ଫେଲ ହେଲେ ବିଜୟ କୋଉ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରାବଣ କହିଲା ଥାଉ ସେ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟଟା ପାତାଳ କରାହତ କଲେ ଏଇଟା ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ ବିଜୟଟା ଯାହା ହେଇଥାଉ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବି ଆଉ ଏ ପାତାଳକୁ ମୁଁ କରାହତ କରିବି ଡାକିଲା ହେ ଭଦ୍ର ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା କଣ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ରାବଣ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିଥିବା ପଶା କାଠିଟା କେବଳ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଲେ ତାହେଲେ ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବୁ ଯା ଠିଆ ହେଇଛି ପାଦରେ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଏଭଳି କହି ପାଦ ଲଗେଇଲା ବାପା ଟେକି ପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ପଡିଲା କଣ ହେଲା କୋଉ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଏଇଟା ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ବାଁ ହାତର ଖେଳ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବାପା କୋଉଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ରାବଣ କହିଲା ଏଇଟା ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ମୁଁ ବାଁ ହାତରେ ପକାଇବି ବାମ ହସ୍ତ ଲଗେଇଲା ଟେକି ପାରିଲାନି
ଦୁଇ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଦେଲା ମାରି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ବାପା? କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରିନାହାନ୍ତି? ହରି ହୋ ସର୍ବଗଞ୍ଜନ ଠାକୁର ମାଡ଼ ଗାଳି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସବୁ ସହି ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସହିବେନି। ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ମୁଁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏଇ ବିଚାର ନେଇ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଲଗେଇଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଖ ମାରି ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା, କହିଲା ପାସ ହେଇଥିଲେ ଜୟ ମୁଁ ପାତାଳ କରାୟତ କରିଥିଲି, ଫେଲ ତ ହେଇଗଲି ବିଜୟ କଣ? ତାଠୁ ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ? ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଏ କଥା ଏଥିପୂର୍ବକ ହସ୍ତ ଚୋରି ଦେଲା ରାବଣ। ହେଲା ହେ ମହାନ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ପାତାଳ କରାୟତ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସୈନ୍ୟସେନା କହିଲେ ଜୟ ଲଙ୍କପତି ରାବଣଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଜୟ ବିଶ୍ଵରାନନ୍ଦନ ରାବଣଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାତାଳ କରାୟତ କରିବା କଥା ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସହ କହିନି, ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କହିନି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବିଜୟ କଣ ହେଲା? ତୁମେ କିଏ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାବଣ, ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ? କାହିଁ କହିଲେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ରେ ରାବଣ। ମୁଁ କହିବା କଥା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଏଥିପୂର୍ବକ ଯୁଗ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଜୟ ବିଜୟ, ତୁମେ ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଜୟ, ରାବଣ ଥିଲା ବିଜୟ। ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଥିଲା ମୁନି ଋଷି ଆସିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି ଅବମାନନା କଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସହି ନ ପାରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମା, ମତରେ ତୁମେ ହେଲ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ, ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ସେଇ ବିଷୟ। ଏଇଠି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଉପାୟ କଣ? ମୁଁ କିଛି ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଏ ଯୁଗରେ ତୁମେ ହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହେଲେ ରାମ, ଏବେ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ତୁମ ମା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୋ ବାପା ମା କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି? ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। ଆପଣ ତେବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? କହିଲେ ପାଇବୁ। କହିଲେ ବୋଇଲେ ସୀତାକୁ ନେଲେ ତୁ ହରି, କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ତୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ, ରାମ ବିବାଦୀ ହେଲେ, ରାମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ମଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। କଥା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କଲେ।
ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ଆମେ ହେଲୁ ବେନିଖଣ୍ଡ କିଏ ନା ବେନିଖଣ୍ଡ ମହିଲତା ମହିଲତା କହିଲେ ଜିଆଟିଏ ହେଇ ମାଟି ତଳେ ଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦି ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିଛୁ ତେବେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି ମୋ ମା କୁ ପାଇବି କେମିତି କେମିତି ପାଇବି କହିଲେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କଲା କାଳେ ପାଶ୍ୱର ହେଇଯିବ ବାପା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଦ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତିନି କଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି କୋଉ କଥା ଲୋ ମା ବସି ଜଗତି ଉପରା ଭାସିଲା ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ସଜ୍ଜନ କଦମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ କହିଲା ବସି ଜଗତି ଉପର ବିଚାର ଯଶସ୍ୱୀର ସତୀ ହରଣରେ ମୁକ୍ତି ହବ ମୋହର କାହିଁକି ନା ଶୁଣିଛି ଏ କଥା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ଦିନକର ଘଟଣା ଦେଖିଲା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା ଅଛି ଜାନକୀ ହରଣ ରାବଣ ମର ଲେଖିଲା କିଏ ନା ସେଇ ରାବଣ ଆମେ ପଢି ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା କହି ଦଉଛେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବା ଆଉ କାହିଁକି କିଏ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲା ଇଏ ନାରୀ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲେ ରାମ ବିବାଦୀ ହେଲେ ରାମସ୍ୱରରେ ମଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ତେଣୁ କହିଲା କାଳେ ପାଶ୍ୱର ହେଇଯିବ ମନରୁ ଏ କଥା କାହିଁକି ଭାବିଲା କାହିଁକି ପାଶ୍ୱର ହେଇଯିବ ବାପା ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଛେ ସେ କୋଉ ଦିନ ପରିଶୋଧ କରିବ ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁଛେ ଘୋଷି ରଖୁଛେ ଆମର ଗୋଟେ କୌଣସି କୋଉଠି ଯଦି 5,000 3,000 ପାଇବା ଗୋଟେ ମହାନ କାମ ହବ ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ କାହାକୁ ମାଗିଛେ ସେ କହିଛି ହଁ ଅମକ ଦିନ ଦବ ତେଣୁ ଆମ କାମଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ମୋ ବାପା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରତା ମଧୁ ବାବୁଙ୍କ ପେନସନ 15 ତାରିଖକୁ 15 ତାରିଖ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ 16 ତାରିଖରେ ପୁଣି ହିସାବ କରିବା କୋଉ ଦିନ 15 ତାରିଖ ଏଇ କଥାକୁ ଘୋଷୁଛେ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲେ ଏଇଟା ପାଶରୀ ହବ ଯିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବିଲା ଏ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଆସିଲା